इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साध संगत जीओ, दाता जी की किरपा हुई है, मेहर हुई है जो आपां नूं सतसंग दियां मुबारक घड़ियां मिलियां हन। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੰਗਾ ਖਾਈਏ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾੜਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇਂ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇਂ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਆਏ ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਨਾਥ ਜਗਤ ਰਖਿਅਕ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜੇਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ।
गुरु नानक साहब दी पहुँच उत्थे तक है। और इसलिए बाणी विच ऐसे बचन भी आए, परमेश्वर कै द्वारै जो होए बतीतै, सो नानक आख सुनावै। जो ओदी दरगाह विच हुंदा है, गुरु नानक साहब ने बाणी विच ओ बयान कीता है। साध संगत जी, इसलिए हक प्रस्त लोग जितने भी होए जगत दे, चाहे किसी भी मजहब का कोई सच नूं प्यार करन वाला व्यक्ति है, वो गुरु नानक दी महिमा करदा है, गुरु नानक दे नाम तो वारने जांदा है। और फिर एक होर बेनती करां, गुरु बाबा जी बाणी विच कहंदे ने, जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरु नानक साहब दी ये वडियाई वेखो, कहंदे तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब दा हुक्म न करना जाई। गुरु नानक पातशाह कहंदे, क्या हों कथी, कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथना जाई। पर जदों जगत दे ਗਿਆਨੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ गुरु नानक साहब दे पवित्र बचनां वाले पासे, गुरु नानक साहब दे हिरदे ते आई रब्बी बाणी नूं जदों पढ़दे ने, विचारदे ने, ओ यक आवाज़ हो के कहंदे ने, इस दिसदे जगत बारे ते इहदे तो अगे अणडिठे जगत बारे जो कुछ गुरु नानक साहब दे हिस्से कहण नूं आया है, वो जगत विच किसे होर दे हिस्से नहीं आया। ऐसे महान सतगुरु सच्चे पातशाह सुल्तानपुर लोधी नवाब दौलत खां दे मोदी ने, और उत्थे आप जी अनाज तोल तोल के दे रहे ने। जदों गिणती 13 ते आ जाती है, उदों आप 13 दे विच गवाच जाते ने। सब किछ 13। और जदों गुरु नानक पातशाह तोलदे होए पाइए दे वट्टे नूं हत्थ पाउंदे ने, जिन्नू पा किहा जांदा सी, पा दे वट्टे नूं हत्थ पांदे रब्बी रंगां विच गवाचदे, कहंदे पा पा मेर दी नदर पा, रहमत दी नदर पा। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज मोदी दी सेवा निभाउंदियां होइयां अमृत वेले वेई नदी विच इशनान करके चौंकड़ा ला के निजानंद विच बैठ जांदे ने। सूरज दी टिक्की चढ़न तक उत्थे बैठदे, फिर नाश्ता पानी जिन्हों आपां कहंदे हां प्रसाद पानी छक के मोदी दी ड्यूटी ते आ जांदे ने। ड्यूटी तो जदों वेल मिलती है, फिर सतसंग दा मंडल जुड़ जाता है, शामां नूं फिर जुड़ते ने। बड़े प्रेमी जुड़ रहे ने रोज़ रोज़ निरंकारी नाम दे विच। सतगुरु अज जदों अमृत वेले वेई नदी विच इशनान करन लई गए, सेवादार कपड़े फड़ के खड़ोता है। लिखिया भी कुछ समा तां वेई नदी विच नज़र आए, फिर चाण चाकी वो सेवक दी नज़रां तो ओले हो गए। जदों नज़रां तो ओले हो गए, सूरज चढ़न तक तो इधर उधर भाल करदा रहा, वेखदा रहा। फिर उसने जाके नवाब दौलत खां नूं खबर दिती है, परिवार नूं भी खबर पहुंची, आले दुआले नूं भी। साध संगत जी, बड़ी दुनिया दौड़ के वेई नदी दे कंढियां ते आई है। इधर वेख रहे ने, उधर नवाब दौलत खां दौड़िया होया आया, मलाह नाल लैके आया, चोबे लैके आया। इधर उधर कई मीलों तक अगे पिछे सारा भाल कर रहे हैं, पर गुरु नानक साहब जी उन्हां नूं लभदे नहीं। एक दिन लंघिया, 2 दिन लंघे, लोकां आखिया डुब गए ने, रुड़ गए ने, कोई जीया जंत हड़प कर गया होएगा। बेबे नानकी नूं भी आके कईयां ने कहा, जेड़े वीरे दियां इन्नियां बातां पाउनीए रब रूपे, वो डुब गया। कहन लगी, जेड़ा डुबदियां नूं तारन आया है, उन्होंने कौन डोब सकता है।
ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਦਿਨ 3 ਲੰਘ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁੜ ਗਏ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਹ ਪਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨੰਗ ਕੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ। 3 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਚੋਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣਦਿਸਦੇ ਮੰਡਲ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਾਬਤ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਦੇਹੈ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਢਾਡੀ ਸੱਚੈ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਿਲਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਡੀ ਸੱਚੈ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਵੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਹਲੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋਣ, ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਲਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਉਬਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ।
ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੈ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਾਚੇ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਖਾਵੈ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਾਚੇ ਕੀ, ਸਾਚੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਰਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਿਆਂ ਜੁੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਗਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣਦਿਸਦਾ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਵਿਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਬੰਦੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਧ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਬੈਠ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੂੰ ਕਰੇ, PhD ਤੂੰ ਕਰੇ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਜਵਾਨ, ਬੁੱਢਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨੂਰੀ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੇਵੇਗਾ ਸੋ ਸਭ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
कहन लगे आवाज आई, तू मेरा नाम जप अर लोकां थी जपा। नाम दान इशनान सेवा सिमरन विच रहो, संसार थी निर्लेप रहो। कहन लगे मैं तेरे ताईं अपना नाम दिता है, तू एहा किरत कर। गुरु नानक साहब उठ खड़े होए, मत्था टेकिया ते कहंदे उस करता पुरख दी सिफत सलाह विच फेरे बचन कहे जिहड़ा असीं शब्द पढ़दे हां। कोट कोटी मेरी आरजा पवन पियन अपियाओ, चंद सूरज दोए गुफे न देखा, सुपने सौण न थाऊं। भी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड आखा नाओ। लमेरा शब्द अखीर विच आपां बचन पढ़दे हां। नानक कागद लख मणा पढ़ पढ़ कीचै भाओ। मस्सू तोट ना आवई लेखन पाउन चलाओ। भी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड आखा नाओ। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, तुहाडी कीमत नहीं पै सकदी। भावें लखां मन कागज़ हो जाए, बंदा पढ़ी जाए विचारी जाए, और जेड़ी कलम है हवा बन जाए, स्याही दी तोट ना आवे। ते नाले क्या भावें मेरी उम्र जितनी मर्जी लमेरी हो जाए और मेरी खुराक हवा बन जाए, पवन पियन अपियाओ। चंद सूरज दोए गुफे ना देखा, मैं इन्नी लम्मी समाधि लावां कदे बाहर ही ना निकला, चन्न सूरज देखा ही ना। पर हे प्रभु तेरी कीमत नहीं पै सकदी। कहंदे जदों ये प्यार विच शब्द गाविया गया ਤਾਂ अकाल पुरख ਵੱਲੋਂ फिर हुक्म होआ, नानक मेरा हुक्म तेरी नदरी आया है, मेरे हुक्म दी वड्याई कहो। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ गुरु बाबा जी ने कहा, हे प्यारे पिता जी, जीव की कह सकता है, जो कुछ मैं डिठा है वो मैं बयान करन जोगा नहीं। कहते फिर गुरु बाबा जी ने उस वेले जपजी का उचारण किया। ये जन्म साखी दे करता लिखते हैं। तब गुरु बाबा बोलिया राग आसा विच जप कीता, और कहते जदों जप कीता तां अकाल पुरख वल्लों हुक्म होआ, नानक जिस ऊपर तेरी नदर तिस ऊपर मेरी नदर, जिस ऊपर तेरा करम तिस ऊपर मेरा करम। मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक तेरा नाम गुर परमेश्वर। कहते गुरु बाबा जी ने फिर मत्था टेकिया ते गुरु बाबा जी नूं सरोपा अकाल पुरख दे दरों मिलिया। इसे नूं भाई गुरदास जी ने लिखिया, बाबा पैंदा सचखंड। पैंदा दा अर्थ है उथों सन्माने गए। बाबा पैंदा सचखंड, नौ निध नाम गरीबी पाई। तो साध संगत जी जदों जपजी बाबा जी ने उचारण किया, तो मैं इत्थे बेनती करनी चाहुंदा कि जपजी कोई कविता नहीं। कविता दे अनेक रंग जपजी विचों साडे ते मेहर हुंदी है, पर जपजी कली कविता नहीं। जपजी दे विचों महान फलसफे साडे उत्ते तारी हुंदे हन। कोई जपजी दी गहराई विच उतरे प्यार अदब दे नाल, रोज़ रोज़ नवें तो नवें ज्ञान ध्यान दे भंडार उहदे विचों निकलदे ने। जपजी फिलासफियां दी खान है, पर साध संगत जी जपजी कोई कला फलसफा नहीं, कोई कली कविता नहीं। जपजी गुरु नानक पातशाह ने जो दरगाह का दृश्य वेखिया है, जपजी असल विच दरगाह का नज़ारा है। इसलिए प्रोफैसर पूरण सिंह लिखते ने, कहते जेड़ा गुरु का प्यारा अमृत वेले जपजी दे सरोवर विच चुभियां ला लैंदा है, कहते वो कुल खंडां ब्रह्मंडां नूं अपने प्यार दे कलावे विच लै लैंदा है। साध संगत वो तो इत्थों तक कहते ने, कहते मैं जिन्नी देर तक सवेरे उठ के जपजी का पाठ ना कर लवां, मैनूं लगदा है मेरे शरीर दे अंग पूरे नहीं हैं। साध संगत जी उन्होंने तो एक जगह ये लिखिया, होवे गुरु नानक दा प्यारा सिख ते कहते कोई उन्होंने आ के कवे सिखा
ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਪਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਪਜੀ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਦੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਏ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੋਟ ਵੱਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਲਾਂ ਚੋਟ ਕਰ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਵੈਦ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਝਾੜਾ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ, ਜੋ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੈ ਨਾਉ, ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੈ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਉ। ਉਹ ਝਾੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਚੋਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰੋਂ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਫਕੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਦਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਵਾਬ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਵਾਬ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ, ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਕਾਜ਼ੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਫਕੀਰ ਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਐਵੇਂ ਕੌਣ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੌਣ ਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਛਿੜ ਪਈਆਂ ਔਰ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰਮ ਸੁन्नत ਸੀਲ ਰੋਜਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੰਘੀ ਫਿਰਨ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮਸੀਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਮਲਤਾ, ਇਹ ਦ੍ਰਵਣਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੁਣਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਠੋਰਤਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਹੱਡ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਵਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇਗਾ ਵੀ, ਕੋਮਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਗੰਧ ਵੀ ਵੰਡੇਗਾ, ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਮੁਸੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਣਾ, ਮੁਸੱਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਸੁन्नत, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲਈਏ ਸੁन्नत ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਸੁन्नत ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਿੱਘਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਪੀਰ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਨੇਕ ਹੋਵਣ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਬੀਹ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ। ਤਸਬੀਹ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਮਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 108 ਮਣਕੇ ਨੇ, ਤਸਬੀਹ ਦੇ 99 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਸਬੀਹ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਤਸਬੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤਸਬੀਹ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ,
ਕਹਿੰਦੇ हे ਨਾਨਕ ਇੰਜ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਆਪੇ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਾਰੇ ਨਿਰੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਟਾਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਦੁਨੀਆ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਹਨ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹਨ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਘਾਬਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਤਾ ਲਵਾ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਕਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਅਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਐਰੀ ਗੈਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨਵਾਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਝੁਕਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਝੁਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ, ਵਛੇਰੀ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਆਪ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਪਏ ਖਰੀਦਦੇ ਸੋ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਭਗਤੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਆਤਮ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੋਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਫਿਰੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ? ਡੇਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ 760 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਰਜਤ ਪੰਨ ਵਧੇ ਸੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਦਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ, ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਰਬਾਬ 100 ਰਬਾਬਾਂ ਸਦਕੇ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਠਾਰਨ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਚਾਲ ਚਲੋ ਚਾਲ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਟਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਮੋੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਣ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਪੱਕਾ ਠਿਕਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਹ ਡੇਰਾ ਤੈਂ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਸਮਝ ਲਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਚਲਦੀ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਣ ਆਵੇਗੀ। ਲਾਲੋ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਹ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਝਰਨ ਝਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਝਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਛਕੋ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਸੰਘੋਂ ਉਤਰੀ, ਐਨ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝੂਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤੀਏ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ 3 ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਉੱਦਾਂ ਲਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਸਾ ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਸੱਥਰਾ, ਇਹ ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਥੀ ਤੇਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਸਾ ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਸੱਥਰਾ, ਤਰਖਾਣ ਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਖਤ ਸੀ ਕੰਮ ਉਸ ਦਾ, ਪਰਸਿਓਂ ਤਨ ਥੀ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਪਸੀਨਾ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਖਤ ਸੀ ਕੰਮ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਪਰਸਿਓਂ ਤਨ ਥੀ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਜਗ ਦੀ ਤੇ ਉਲਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਏ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਗ ਕਿਹਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਚਾਰ ਤਦ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਇਆ ਲਾਲੋ ਜੀ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਤਦ। ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲੋ ਦੇ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਸੱਥਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੱਲੀ ਸੀ। ਘਰ ਰਾਤੀ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ, ਮੱਡਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗੁੱਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਤੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਬਣ ਕੇ ਗਮਖਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਬਣਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹਬੀਬਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਐ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ, ਭਾਗ ਲਾਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਠੁਕਰਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਅੰਨੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖ ਕੁੜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਰਿਆ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਘੀ ਫਿਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ ਦਾ, 6 ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਸੇਵਕ ਸੇਓ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਿਓ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।